الله تعالى وبركاته. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة يا رسول الله عليكم، سلاما يا حبيب الله عليكم. रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, ज़रा तुम गुलामी में आकर तो देखो। सलातुन्या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम मनिया। गुलामी ये बादशाह से बेहतर, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो। सलातुन्या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम। हबीबे खुदा के गुलामों के आगे सरताजदारा बेहम हो रहे हैं। किसी ताजबर की हकीकत ही क्या है, तुम उनकी गुलामी में आकर तो देखो। सलातुन्या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम। दो आलम की दौलत है इश्क नबी में, दो आलम की दौलत है इश्क नबी में। ये हासिल बंदगी जिंदगी में, ये हासिल बंदगी जिंदगी में। सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगा, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगा। मोहब्बत की दुनिया बस कर तो देखो, रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, रसूल खुदा की गुलामी में क्या है। ज़रा तुम गुलामी, ज़रा तुम गुलामी में आकर तो देखो, आकर तो देखो। गुलामी बादशाही से बेहतर। सलातुन्या रसूल अल्लाह सलामन या हबीब अल्लाह अलैकुम। मोहब्बत का दावा तो आसा है करना, मोहब्बत का दावा तो आसा है करना। है मुश्किल मगर नजम उल्फत में मरना, है मुश्किल मगर नजम
उल्फत में मरना, हुसैन बिन हैदर की मानिंद यारो, हुसैन बिन हैदर की मानिंद यारो। मोहब्बत में सर को काटा कर तो देखो, मोहब्बत में सर को काटा कर तो देखो। सलातन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अव्वल बैतिन उदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्कत मुबारकन व हुदन लिल्आलमीन। फीहि आयतुन बैयिनतुन मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अयज़न बिल हदीस शरीफ हज्जु फ़इन्नल हज्ज यग़सिलुज़ ज़ुनूब कमा यग़सिलुल माउ अद-दरम। अयज़न बिल हदीस शरीफ क़ाल हज्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रअलिन रस्सिन व अलैहि कतीबतुन ला तुसाबि अर्बअत दराहिम। अल्लाहुम्मा जअल हज्जतम मब्रूरा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। मौला सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। महान रब्बुल आलमीনের আলিশান দরবারে লাখ লাখ শুকর যে রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন সুর আলী আনোয়ারা জামে মসজিদে শাওয়াল মুআজ্জম শরীফ মাসের তৃতীয় জুমায় আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সকলে সাওয়াজ বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদের এই হাজিরিকে কবুল আর মঞ্জুর করুক, আমিন। হজ্জের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা আজকে খুতবার মধ্যে এসেছে। গত জুমায় হজরতে রাবিয়া বসরি এবং হজরত ইব্রাহিম আদম হজ আল্লাহর ঘর খানে কাবা তাওয়াফের জন্য গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত আরও কিছু আলোচনা বাকি আছে। আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে সে আলোচনাগুলি করব। আমরা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে উচ্চাওয়াজ বলি আল্লাহ আমাদের এই আশা যাওয়াকে কবুল আর মঞ্জুর করুক, আমিন। কোরআনে কারিমে আল্লাহ ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, তোমরা হজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং হজের অন্যতম প্রস্তুতি হলো তাকওয়া, আল্লাহর কাছে বন্দা মকবুল হওয়া, আল্লাহকে বয়ের মাধ্যমে, আল্লাহকে যেভাবে বয় করতে হয় সেভাবে বয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জীবনে একটিবার হলেও হজ নসিব করুক, উমরা নসিব করুক, সোনার মদিনা নবীজির রওজায়ে পাকের সালাতু সালামি পেশ করার, জিয়ারত করার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আমিন। আল্লাহ যাদের উপর হজ ফরজ করেছেন তাদেরকে অবশ্যই হজ করতেই হবে। হজে হানাফি মাযহাবের মতে তাখির করা, এবছর না করলে পরবর্তী বছর যাওয়ার সুযোগ আছে। তবে যদি উনি মারা যায় হজ না করে তাহলে ওনার জিম্মার মধ্যে হজটা থেকে যাবে এবং ওনার ওয়ারিসদের মধ্যে থেকে অথবা কাউকে না কাউকে এই হজ এটা বদলা হজ হিসাবে আদায় করে নিতে হবে। আল্লাহর ঘরের
সম্মান, আল্লাহর ঘরের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য খুতবার মধ্যে আল্লামা ইবনে নবাতা আলাইহি রহমা বর্ণনা দিয়েছেন। যেহেতু এই ঘর সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা, এটা কয়েকবার নির্মাণ করা হয়েছে। জিন জাতি থেকে শুরু করে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ হযরত বিন ইউসুফ পর্যন্ত এই ঘরের নির্মাণাদি হবে কিয়ামত পর্যন্ত এটার নির্মাণ হতে থাকবে। এখানে একটা কথা, খানায়ে কাবা যেখানে হয়েছে সেখানে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হযরতে ইসমাইল আলাইহিস সালাম সহ আরও অনেকেরই মাজার রওজা শরীফ খানায়ে কাবার এই এহেরেমের ভিতরে, যেখানে আল্লাহর ঘর আছে সেখানে। এজন্য সেখানে 360টা মূর্তি আল্লাহর ঘরের ভিতরে ছিল। কেন? এরা নবীদেরকে ভালোবাসত। ঈসা আলাইহিস সালামকে, মরিয়ম আলাইহিস সালামকে, উজাইর আলাইহিস সালামকে, ইসমাইল আলাইহিস সালামকে, এভাবে নবীদেরকে ভালোবাসত বলে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তারা আল্লাহর ঘরের ভিতরে 360টা মূর্তি বানাই তারা পূজা করত। জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর ঘরের ভিতরে 360টা মূর্তি বানায়ে তারা পূজা করত। এখানে ছাগল ছিল, মেষ ছিল, গবাদি পশু ছিল। ওই যে মুসা আলাইহিস সালামের জবানে হারুন আলাইহিস সালামকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল, গু বাচ্চা পূজা করেছিল, এবং সিংহ ছিল, বাঘ ছিল, এগুলিকে তারা প্রতিমা বানায়ে পূজা করত। এটাকে আমাদের ইসলাম ধর্মের নামে এটাকে আমরা ইবাদত বলি, কিন্তু তারা বলতো পূজা, বাংলা ভাষায় পূজা। তৎকালীন যুগে এটাকে ইবাদত বলতো। তো আল্লাহ বলেন, তোমরা তো আমি সৃষ্টি করেছি আনিবুদুল্লাহ, আমার ইবাদত করার জন্য। তোমরা তো দেখি যে মূর্তির পূজা করো, মূর্তির ইবাদত করো। আল্লাহ এই ঘরটা ভাঙ্গার জন্য, মূর্তিগুলো ভাঙ্গার জন্য হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম অসুখের ভান ধরেছেন। তারা যখন বছরে মেলা হয় সেই মেলার মধ্যে যাবে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এগুলি ভেঙ্গে দেবে, ভেঙ্গে দিয়েছেনও। কে ভাঙলো? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলো যে আমি কেন ভাঙবো? তুমি ছাড়া তো এখানে এলাকায় কেউ ছিল না, তুমি ভাঙছ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলো যে তোমার খোদা থেকে জিজ্ঞেস করো। তখন আমাদের খোদা কথা বলতে পারে না, তোমাদের খোদা কথা বলতে পারে না, সেই খোদাকে তোমরা খোদা বলতেছ। নাউজুবিল্লাহ, এটা তো শিরিক। আল্লাহর জাত নিয়ে, সিফাত নিয়ে কোনো সৃষ্টি যদি কাউকে ইবাদত মনে করে, ইবাদত করে, পূজা করে, তাহলে এটা হবে শিরিক। কারণ আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহর জাত ছাড়া, আল্লাহর সিফাত ছাড়া কোনো সৃষ্টি খোদার সমকক্ষ, খোদার সমান, খোদা মনে করা এটা শিরিক। এটাকে বলা হয় শিরিক। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলো খোদাতে জিজ্ঞেস করো। বলে আমাদের খোদা কোরআনের মধ্যে এসেছে, আমাদের খোদা মাছি যে ফিলিটের ভিতরে মূর্তির নাকের মধ্যে মাছি বচ্ছে, কানের মধ্যে মাছি বচ্ছে, এতগুলো হাত আছে, এত বড় নাক আছে, আমাদের মূর্তি কোনো দিন একটা মাছি মারে নাই, মশা মারে নাই। তোমাদের মূর্তিতে বড় বালা মানুষ, একটা মশা মারে নাই, মাছি মারে, বেশি বালা মানুষ তোমাদের মূর্তি। মূর্তির সামনে যে প্রসাদুনি দেওয়া হয়েছে, প্রসাদুনিগুলি মাছি খেয়ে নিচ্ছে। লায়াস্তানকিজুহু মিনহু যাওফাত তালে ওয়াল মতলুব। এখানে মূর্তিও ওই মাছিগুলাকে প্রতিরোধ করতে পারে না, এবং মূর্তির যারা পূজা করে তালেব, তারাইও ওই মাছিগুলি দৌড়াইতে পারে না, প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহ বলেন তার কোনো ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা হলো আমি আল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমাদের মাছি, আমাদের মূর্তি 360টা মূর্তি জবাব দিতে পারবে না, উনি অক্ষম। তো যেই মূর্তিটা জবাব দিতে পারে না, তিনি অক্ষম, তিনি আবার কিভাবে তোমাদের উপকার করবে? তোমরা এই মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। এই মূর্তি পূজা কী করে দাও? ছেড়ে দাও। আমাদের মধ্যে
এসে উপস্থিত হয়েছেন, সদ্য উমরা পালন করে এসেছেন হজরতুল আল্লামা জনাব আলহাজ মৌলানা লিয়াকত আলী নোমানি মাদ্দাজিলুল আলী হুজুর কেবলাকে আমি বলবো আজকে 10 মিনিট বয়ান করার জন্য। 10 মিনিট এখন না, পরে পরে দিও 10 মিনিট বয়ান করিবেন। আল্লাহর ঘর সাহেশন আজ বিষয় দিয়ে আল্লাহর ঘরের বিষয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ। বলে যে মূর্তি তো কথা বলে না, মাছি খাবার খায়, এটাও প্রতিরোধ করতে পারে না, তো তোমরা সেই মূর্তির পূজা কেন করো? অনেকে বলে যে কথা তো ঠিক, সেই মূর্তি কেন পূজা করব? আসল যিনি খোদা, যিনি আল্লাহ, যিনি মালিক, আমাদের জানের সৃষ্টিকর্তা, হাতের পায়ের সর্বাঙ্গের সৃষ্টিকর্তা। আচ্ছা, আমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আমরা আল্লাহর ইবাদত না করে এই মূর্তির কেন পূজা করব? এই মূর্তির কেন পূজা করব? এই মূর্তির পূজা করাটা এটা তো মন গাড়া, এটা তো ইবাদত হতে পারে না। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কী করতে হবে? মারতে হবে। এগুলো লম্বা ইতিহাস ঘটনা, আপনারা জানেন। মেরে ফেলতে হবে, চিরতরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দাফন করে দিতে হবে, এটাই তাদের ইচ্ছা এরাদা। আল্লাহর ঘর খানে কাবা শরীফের আশেপাশে সবগুলা মাজার জিয়ারতের স্থানের জন্য খানে কাবার দেখা মাত্র, জিয়ারত হওয়া মাত্র লব্বাইক বলতে হয়। যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ঘর দেখা মাত্র লব্বাইক বলতে হয়। ওই যে রাবিয়া বসির বলেছিল, এটা একটা আল্লাহর একটা খানায় কাবা, খালা গিলাপ একটা গিলাপ, এটাকে কেন আমি দেখবো? আমি আল্লাহ দেখতে চাই। রাবিয়া বলে যে তুমি আগে খানায় কাবা দেখো। মুসা আলাইহিস সালাম আমাকে দেখতে চাইছে, দেখতে পারে নাই, পাহাড়ের দিকে দেখতে বলছিলাম, পাহাড় দেখে পাহাড়ের ভিতরে সামান্য নূরের তজল্লি দিয়েছিলাম, মুসা আলাইহিস সালাম বেহুশ হয়ে গেছেন। মুসাকে তোর পাহাড়ে ডেকে নিলেন গোপনে, খোদার নূরে পাহাড় জ্বলল, খোদার নূরে পাহাড় জ্বলল, মুসা কলিমুল্লাহ জ্বলল না রে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালামকে তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছে পাহাড়ের দিকে দেখো, আমাকে দেখালাম তারানি, কখনো সম্ভব নয়, আমাকে দেখা যাবে না। এই জন্য প্যারাজরিন, এই দুনিয়ার মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা সরাসরি খোদা দেখতে চায়। আমরা আল্লাহ ছাড়া কিছু মানি না, আল্লাহ ছাড়া কিছু মানি না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ ছাড়া কিছু মানি না, ঠিক আছে। এবং আল্লাহওয়ালা যারা আছে ওলি বুজুর্গ, এদেরকে উসিলা মানো। সুবহানাল্লাহ। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওসিলা, ওসিলা মানো। আল্লাহ ছাড়া কিছু মানি না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহ বলে যে আল্লাহওয়ালা যারা আছে ওলি বুজুর্গ, এদেরকে তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য উসিলা মানো। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর ঘর খানে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। এখানে মকাম ইব্রাহিমের কথা এসেছে, মকাম, যে এই পাথরের উপর দাঁড়াইলে আল্লাহর ঘরে যেখানে যেখানে কাজ করতে হয় সেই কাজটা আদায় করেন বাপ আর ছেলে মিলে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মকাম ইব্রাহিম, এই মকাম ইব্রাহিম যেখানে, যে জায়গায় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে পাথরের উপর দাঁড়াইতেন, ওই পাথরের বরাবর গেলে তাওয়াফ শেষ হলে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়। কয় রাকাত? 2 রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়। ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামে ইব্রাহিম মুসাল্লা। আমরা শিরিক করি, শুধু শিরিকের মানে বুঝিনি। ইব্রাহিমের মকামটাকে নমাজের মসাল্লা বানাইতে বলছে, অর্থাৎ কেন নামাজ পড়ো। কেন? ইব্রাহিম আমি আল্লাহর
ওয়াহদানিয়তের বিশ্বাস করেছেন। 360টা মূর্তি ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে আল্লাহর ঘর খানে কাবার ভিতর থেকে এগুলো অপসারণ করেছেন। যেই গুরু দায়িত্ব, ইমানি দায়িত্ব, নবুয়তের দায়িত্ব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পালন করেছেন পৃথিবীর জমিনে, আর কেউ সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। আমার মনে চাই ইব্রাহিমকে কিয়ামত পর্যন্ত ইব্রাহিমের পায়ের চিহ্নর ওই পাথরটাকে আমি স্মরণীয় করে রাখা, এটা আমি রুকন মনে করতেছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আমি গুরু দায়িত্ব, মূল দায়িত্ব মনে করতেছি। কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বিশ্বাস করলে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তাজিম করলেই তো খোদাকে সম্মান, খোদার ইজ্জত রক্ষা পাবে। এই জন্য ইব্রাহিমের মকামটাকে মুসল্লা বানাইয়া নেওয়ার জন্য আমার নবীর উপরে কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর নবীর পায়ের চিহ্ন কত দামি। আমার নবী যেই ঘরে বেলাদত শরীফ হয়েছে, জশ্নে জুলুস, ঈদে মিলাদুন নবী, নবীর বেলাদত গা, ওয়ান্তা হিল্লুম বেহাজাল বালাদ, লাউ কুসিমু বেহাজাল বালাদ, ওয়ান্তা হিল্লুম বেহাজাল বালাদ, ওয়ালিদুম ওয়ামা ওয়ালাদ। আমার নবীর যেখানে বেলাদত শরীফ, জন্ম শরীফ হয়েছে, নবীর আগমন শরীফ হয়েছে, সেটা পৃথিবীর জমিনে কত দামি। আল্লাহ এই জন্য এটা শপথ করে বলতেছেন, আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজিম তোমাদের উপর ফরজ। নামাজ যেমন ফরজ, তার চাইতে আরও বেশি ফরজ হলো আমার নবীর ইজ্জত রক্ষা করা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আসল উসুল বন্দগি উস্তাদ वर्क है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू আমার আলা হযরত কেমন ইমানের এসকল নমুনা, যেই এলম, যেই জ্ঞান দিয়ে আলা হযরত প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মৌলা আলী আসরের নামাজ পড়ে নাই। মৌলা আলী আমার নবীকে তাজিম করেছেন, রানে পাকের মধ্যে আরাম ফরমাচ্ছে, আমার নবীর ঘুম ভাঙে নাই। হযরতে সিদ্দিক আকবরকে সাবে কামড় দিয়েছে কারে সুরের মধ্যে, আমার নবী আরাম ফরমাচ্ছেন, ঘুম ভাঙে নাই। বলে নমাজের চাইতেও দামি হলো আমার নবীর ইজ্জত, চাঁদের চাইতেও দামি হলো আমার নবীর ইজ্জত। এজন্য আল্লাহর ঘরের এখানে সবগুলা নবীদের মাজার, নবীদের রূহ এখানে, এজন্য তাওয়াফ করতে হয়। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। ওরা তো মাজার দেখলে বলে যে শিরিক, মাজার দেখলে বলে যে শিরিক, মাজার দেখলে বলে শিরিক। ঠিক আছে, মাজারের মধ্যে পূজা করে, ইবাদত করে, জিয়ারত করে, পূজা করে, পূজা করে। কারা পূজা করে? যারা হিন্দু যায়, বৌদ্ধ যায়, খ্রিস্টান যায়। তো এদেরকে কি আপনি যেতে বাধা দিতে পারবেন? ওরা জিয়ারত করতে গেছে আজমির শরীফে, বাগদাদ শরীফে, হিন্দুরা। এদের তো জিয়ারত নয়, এদের বাসায় পূজা, এদের বাসায় কি পূজা, এরা পূজা করে, জিয়ারত করে না, এরা পূজা করে। তো ওদেরকে শিরিক থেকে মুক্ত করার জন্য তো মাজারে এবং বিভিন্ন মাহফিলে এবং বিভিন্ন আমাদের ইসলামিক জলসায় বসাইতে হবে। বসালেই না আমরা ওনাদেরকে ইসলাম ধর্মে আনতে পারবো। সরাসরি তো কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম মসজিদে ঢুকতে পারবে না, মসজিদের কাছেও আসতে পারবে না এরা যতক্ষণ ইমান না আনে। কারণ মসজিদ পাক সাফ, ফুত পবিত্র, কিন্তু আল্লাহর ওলির দরবার সেখানে যেতে পারবে। এখানে না যাওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআনের নিষেধ নাই। মাজারে গেল, একদিন গেল, দুদিন গেল, 3 দিন গেল, যেখানে কেউ পেল তাকে কিছু সবক দিল, সে বলে যে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নাই, আমার যত মূর্তি পূজা আমি করেছি সব বর্জন করলাম,
আমি মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইসলামের দ্বীনের উপর আমি কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। আচ্ছা, এটা কি খারাপ হলো? ভালো হলো না? অনেক ভালো কাজ করলো উনি। বেঈমান থেকে ইমানে আসলো। উসিলা কি? মাজার শরীফের জিয়ারত, আজমির শরীফের জিয়ারত, বাগদাদ শরীফের জিয়ারত, গৌসুল আজম আহমদুল্লাহ ভান্ডারীর মাজারের জিয়ারত, গোলামুর রহমান ভান্ডারী মাজারের জিয়ারত, শাহিন শাহী সিরকুটের মাজার শরীফের জিয়ারত। শাহিন শাহী সিরকুটের মাজার তো সিরকুট শরীফ, জামিয়া শরীফের যে খানাকা আছে, আশেপাশে যে কবরস্থানগুলি আছে, মাজারগুলি আছে, ওইখানে যে একবার গিয়েছেন সেই ব্যক্তি জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা দেখে মনে মনে নিয়ত করেছেন, আল্লাহ আমার যদি একটা ছেলে হয়, আমার যদি একটা মেয়ে হয়, আমার যদি একটা ছেলে হয় মেয়ে হয়, অথবা আমার মেয়ের যদি কোনো ছেলে হলো, আমি এই মাদ্রাসার মধ্যে একটা নাতি হলো আমি পড়াবো। নিয়ত করছে। একজন দুজন নয়, লাখের উপরে এরকম নিয়ত করেছেন অনেক মানুষ। লাখের উপরে, একজন দুজন নয়, হাজার বলবো না, লাখের উপরে। জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, শুধু মাদ্রাসা দেখে, বাগানেটা দেখে। কেননা শাহিন শাহী সিরকুট সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটি আলাইহি রহমা যে বাগান উপহার দিয়েছেন বাংলার জমিনে, সেই বাগান আজকে মানুষ বিভিন্ন কথাবার্তায় বলে মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, তারপরে মদিনা ইউনিভার্সিটি, এই ইউনিভার্সিটিগুলির চাইতেও বেশি জ্ঞানী, বেশি আলেম, বেশি মুহাক্কিক, আহমিয়তওয়ালা আলেম তৈরি করতেছেন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আমরা না, মিশরের বড় বড় শাইখুস শুয়ুখ যারা মিশর থেকে আছে, গ্র্যান্ড মুফতি যারা, এরা বলতেছে জামিয়ার ছাত্ররাই মিশরের মধ্যে সেরা। এই জন্য জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আহমদিয়া মাদ্রাসা দেখে অনেকে মনে মনে নিয়ত করেছেন, কলব পরিষ্কার হয়ে গেছে, কলব পবিত্র হয়ে গেছে, কলবের মধ্যে আগে যা ছিল তা থেকে পরিবর্তন হয়ে ইমান ইসলামের দিককে এসেছেন। এটা আলা হজরতের অবদান। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই আলা হজরত বলতেছেন সত্যিকারের নবীর মোহাব্বত এটা নমাজ, রোজা, হজ, যাকাতের চাইতো 1000 কোটি গুণ দামি। আমার আলা হযরত বলেছেন। কেননা আমার নবী যেই নমাজের শিক্ষা দিয়েছেন, এই নমাজের শিক্ষা আমার নবীকে যদি আবু জাহেল, আবুল আহাব সেই দিন যদি দাফন করে দিত, তাহলে আমরা নমাজ পেতাম না। এই নবীর উসিলে আমরা নমাজ পেয়েছি। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ মাওলানা। আল্লাহর নবী বলেছেন উমরা করলে এক উমরা থেকে আরেক উমরা পর্যন্ত মাঝখানের সময় এটা গুনার কাফারা হয়ে যায়। উমরা হজ। আচ্ছা, উমরা করলো নাকি হাজি বলা যায়নি? একটা প্রশ্ন সবার মনে, একটা প্রশ্ন আছে। উমরা করলে হাজি কেন বলে? আচ্ছা, হজ করেছেন, হাজিকে অনেকে বই পুস্তক লিখেছেন, হাজিকে হাজি বলা যাবে না। হাজিকে হাজি বলা যাবে না কেন বলছেন জানেন? সুদীকে সুদী বলা যায় না। এই জন্য সুদীকে সুদী না বলার জন্য নমাজিকে নমাজি বলা যাবে না, এই ফতোয়া বের করেছেন। নমাজিকে নমাজি বলছেন আল্লাহ, মুসল্লি ফাওয়াইলুল মুসল্লিন বলছে না, নমাজিকে নমাজি বলতে হবে। হাজিকে হাজি কেন বলে? হজ করতে যারা যায়, এখানে মক্কা শরীফের এখানে কিছু খানে কাবার উপরে বসে আছে সেবা দেওয়ার জন্য, কিছু পুলিশ শ্রোতা। তো এখানে সবাই নাম হলো, পরিচয় হলো হাজি। ইয়া হাজি, ইয়া হাজি, ইয়া হাজি, হে হাজি, হে হাজি, হাজ্জু হাজ্জু। এদের যে যার বাসা, শুদ্ধ বলো অশুদ্ধ বলো, যা জানে তা হাজি হাজি হাজি। এখানে বাসা হলো হাজি। খেয়াল করবেন,
কুদরতির দিক ঘোষণা এটা। এখানে অন্য কোনো এ আব্দুল করিম ভাই ইক্কাইয়, এ আব্দুর রহিম ভাই ইক্কাইয় বলা যাবে না। এখানে ইয়া হাজি, সবার নাম হাজি। আল্লাহর ঘরের সামনে যারা হাঁটবে হাজি, ইয়া হাজি। ইফসা বা ইজলিস বা যা যা ভাষা আছে, উনজুর বা আমার দিকে তাকাও, ইরহাম আমাকে রহম করো, ইকরাম আমাকে একটু দয়া করো। আরবি ভাষায়, বাংলা ভাষায় বলার সুযোগ নাই, একটা ভাষা, সেটা হলো হাজি। এই হাজি 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 বলতে 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 উমরা করে আসার পর ওনার নাম হয়ে গেছে হাজি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ উনি আল্লাহর ঘরগুলি দেখেছেন, আল্লাহর ঘর দেখেছেন এবং আরদে মুকাদ্দাসা পবিত্র ভূমিগুলি দেখেছেন। জবলে নূর, জবলে রহমত, গারে সুর, গারে হেরা, জবল আবু কুবাইস, জবল উমর বিন খাত্তাব, এই পাহাড়গুলি দেখেছেন। মসজিদে আইসা, মসজিদে নমিরা, এই সমস্ত জায়গা, মুজদালিফা, আরাফাতের ময়দান, এগুলো দেখেছেন। তো ওখানে হাজি, এ হাজি এদিকে আসেন বা এদিকে দেখেন, বা হাজিকে একটু জায়গা করে দাও, উনি একটু ইস্তেলাম করবে। হাজর আসওয়াদকে একটু সুমা খাবে, জায়গা করে দাও, উনি ছোট। হুয়া সগিরুন, হুয়া সগিরুন আনতা কবি, তুমি বড়, হুয়া সগির, তুমি একটু জায়গা করে দাও, সে যেন হাজর আসওয়াদকে সুমা দিতে পারে। এখানে বাসা হলো হাজি, ওনার লকব হলো হাজি। এই জন্য মক্কা মদিনা দেখে আসলে ওনাদেরকে হাজি বলা হয়। কেন বলা হয় হাজি? এই জন্য বলা হয়। তা হাজি বললে গুনাহ হয় না, হাজিকে হাজি বললে গুনাহ হয় না, নমাজিকে নমাজি বললে গুনাহ হয় না। কিন্তু হাজিকে হাজি বলার রসম হলো আল্লাহর ঘরের মধ্যে যারা গেছেন পরিবেশের কারণে হাজি বলা হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। হজ করলে তাহলে উমরা করলে এক উমরা থেকে আরেক উমরা পর্যন্ত মাঝখানে এটা গুনাহের কাফারা হয়ে যায়। এবং হজ করলে মবরুর হজ, এটার বিনিময় হলো জান্নাত। আর হজ করলে আমার নবী বলেন তোমরা হজ করো, কেননা হজ পানি যেভাবে মানুষের শরীরের ময়লা দূর করে, হজ এভাবে গুনাহ দূর করে। দূর করতে করতে মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হলে যেরকম বেগুনা মাসুম নিষ্পাপ শিশুর মতন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন, হজের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, উমরার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, উজুর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আমার নবী বলে, আমার নবীর একটা পুরাতন একটা হাত ছিল পালন, পালনের উপরে বসে বসে আল্লাহ নবী একটা চাদর ভরা অবস্থায় 60 দিরহামের চাদর, 60 দিরহামের সমপরিমাণ চাদর, ওইটা পরিধান করে আমার নবী আল্লাহর ঘর খানে কাবার তাওয়াফ করেছেন, হজ করেছেন। হজের মধ্যে কোনো রিয়া নাই, কাউকে দেখানোর জন্য শোনানোর জন্য নয়। হজ একমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আর মদিনা শরীফে নবীর রওজা শরীফে জিয়ারতে যেতে হবে। কারণ ওয়ালাওয়ান নমিজ জালওয়ান মুসলিম জাউকা ফাস্তাগফিরু ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূলুল্লাহ ওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমান। নবী যদি সুপারিশ করে তাহলে আপনি গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে, আল্লাহর ঘরে গেলে আল্লাহ আপনার হজ কবুল করবে। আপনি যদি বলেন আমি আগে সরাসরি খোদার কাছে চলে যাব, ওই সরাসরি খোদার কাছে যারা যায় এরা হজ পাবে না। কেননা আগে আমার নবীর দরবারে যেতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 360টি মূর্তি যদি ওখান থেকে না সরাতেন, আজকে আমরা খানায়ে কাবার তাওয়াফ করতাম না। উলঙ্গ অবস্থায় খানায়ে কাবার তাওয়াফ করা হয় তৎকালীন যুগে। বেদিনরা এরও তাওয়াফ করে, কিন্তু উলঙ্গ, খালি গায়ে তারা আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করে। এটা ল্যাংটা বাবা আছে না, ল্যাংটা বাবার নাম হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইকে, তৎকালীন যুগের খলিফা বাদশাহ মামুনুর রশিদ অথবা মুতাসিম বিল্লাহ, উনি কোরআন শরীফ কদিম না জদিদ এই মশালা নিয়ে, ইমাম আবু হানিফাও এই মশালার পক্ষে কোনো কথা বলে নাই।
রয়েছেন। কারণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ তাআলা প্রতিবাদ করার কারণে ওনাকে অনেক নির্যাতন করেছেন। পরিশেষে নির্যাতন হলো ওনাকে উপরে শুলে দেওয়া হয়েছে, নিচের পরনের লুঙ্গি খুলে দেওয়া হয়েছে। তো লুঙ্গি যখন খুলে দেওয়া হয়েছে ওই লুঙ্গিটা পরে যায় নাই, ওইখানে কুমারের মধ্যে কুদরতিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার ইজ্জত রক্ষা করতেছে যে লুঙ্গি পরে যায় নাই। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ওই সুলাইমান যাকে ল্যাংটা বাবা বলা হয়, উনি ল্যাংটা ছিলেন না, ল্যাংটা আমরা আছি, আমরা ল্যাংটা হয়ে গেছি। আমরা ওনাকে ল্যাংটা বাবা বলে ল্যাংটা বানাই দিলাম মানুষের কাছে। উনি ল্যাংটা ছিল না, ল্যাংটা ছিলাম আমরা ওনাকে ল্যাংটা করার জন্য কাপড় চোপড় খুলে দিয়েছিলাম, আমরা ওনার ইজ্জত খুলে দিয়েছিলাম। তো ল্যাংটা করতে সেই ছিল, ল্যাংটা করতে পারা নাই, এজন্য ওনার উপাধি হয়ে গেছে ল্যাংটা বাবা। আসলে উনি ল্যাংটা ছিলেন না, আল্লাহর ওলিরা কোনোদিন ল্যাংটা হয় না। এটাকে বিকৃত করে ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন যে সুন্নিরা ল্যাংটা বাবার দরবারে যায়। আরে ল্যাংটা তো উনি ছিলেন না, আপনি ল্যাংটা ছিলেন। আপনি ল্যাংটা ছিলেন বলে ওনাকে ল্যাংটা করে দেওয়ার জন্য চেয়েছিলেন। আসলে কোনো অলি ল্যাংটা ছিলেন না। গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী কোনোদিন কোনো ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেয় নেই। হ্যাঁ, আপনি বলবেন এভাবে কিছু কিছু মাজারে বন্ডামি হয়, এটা বলতে পারবেন। মাইজভান্ডারে বন্ডামি হয় এরকম বলা যাবে না। আমার নবী হাসান বিন সাবিত, হে হাসান, তুমি তো আমার বংশের দুর্নামগুলো বর্ণনা করতেছ, আমার গায়ে লাগবে না? আমার নবীকে হাসান বিন সাবিত বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার বংশের মধ্যে যারা কাফের এদের এমন আমি হেদা করব, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করব যে ময়দার থেকে চুল বের করলে যেমন ময়দার মধ্যে কোনো আঁশ দেখা যায় না। আপনি সৈয়দুল মুরসালিন, শফিউল মুজনিবিন, খুলুকে আজিম নবী, আপনাকে এমনভাবে আমি পাক সাফ পুত পবিত্র রাখব, আপনার কোনো বংশে দুর্নাম করব কিন্তু আপনার গায়ে আঁশ লাগবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমরাও মাজারের বিরুদ্ধে বলবো যে এই মাজারগুলি বন্ড। তো বন্ড মাজার কোনগুলা? এগুলো আমাদের কাছে চিহ্নিত। মাইজভান্ডার দরবার বন্ড নয়, গোলাম রহমান বাবা ভান্ডারী বন্ড নয়, ইউসুফ সানি বন্ড নয়, শাহিন জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী বন্ড নয়, হাফেজ মনির রহমতুল্লাহ ভণ্ড নয়, শেরে বাঙ্গালা বন্ড নয়। এরকম দেওয়ানে আজিজ লেখে প্রমাণ করে দিয়েছেন কোন কোন দরবারগুলি সঠিক দরবার, ওইগুলি হলো সঠিক দরবার। এইগুলাকে এখন আসি যদি আপনি বন্ড বলেন তাহলে শেরে বাংলার উপরে আপনি আঘাত করেছেন। এই জন্য বলতে হবে কিছু কিছু মাজারে বন্ডামি হয়, কিছু কিছু মানুষ বন্ডামি করে, কিছু কিছু একটা শব্দ বলতে হবে। নাম করে একেবারে খাস করে স্পেসিফিকলি মাইজভান্ডার দরবারে বন্ডামি হয় এটা বলা যাবে না। কারণ মাইজভান্ডারী এটার নামটা এসেছে আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারীর নাম থেকে। মাইজভান্ডারী উনি কষ্ট পাবে, উনি ব্যথা পাবে। ফোয়ারাতত কলা দিলে বুড়া মন পায়, নাতিরাতত কলা দিলে নানা দাদা মন পায়। তো গৌসুল আজম মাইজভান্ডারীকে আপনি রক্ষা করতে হলে আগে ওনার মানুষ, ওনার ভক্ত যারা আছে এদেরকে মহব্বত করতে হবে। মহব্বত করে করে বলেন এটা বন্ডামি, এটা খারাপ, এটাই অন্যায়, সেভাবে আপনি তাদেরকে সংস্কার করুন, সংশোধন করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর ঘর খান এ কাবা 360টা মূর্তি মুক্ত করেছেন হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। এরপরে আবার মূর্তিগুলো ঢুকেছে। মৌলা আলী শের খুদা কে আল্লাহ রসুল বলেছেন, আলী ওই না এলা বড় মূর্তিটাকে একটু ভাঙিয়ে দাও। হজরত আলী বলে যে আমি তো পারতেছি না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মূর্তিটা ভেঙে দিয়েছেন। মূর্তি পূজা করার জন্য আমার নবীর আগমন নয়। আমাদের সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের গঠন হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মূর্তি পূজা করার জন্য না। আমরা কোনোদিন মূর্তি পূজা করি না, কোনোদিন মাজার পূজা করি না। আমরা মাজারগুলিকে ইজ্জত করি, সম্মান করি, তাজিম করি। যেভাবে আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা তাওয়াফ করে, যেভাবে আল্লাহর ঘরে আশেপাশে শাইরুল্লাহ রয়েছে সেগুলোকে ইজ্জত করে, সেইভাবে তার ধারাবাহিকভাবে আমরা